Na ndugu zangu, nadhani kama tulivyoelewana na kutekeleza, na kikubwa nimefanya vizuri, nimefika kwa wakati. Shemeji, sasa kaa hapa, kisha uchukue na haya maji ufungue na unuie manuizi yako, kwa maana utiinie katika yale unayokusudia yaliyokuleta hapa. Mungu Mwenyezi Mungu akufungulie majambo yako kupitia hii dua tutakayo isoma hapa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ يا حافظ يا حافظ يا حافظ فلينظر الإنسان مما خلق يا خالق يا خالق يا خالق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يا قادر يا قادر يا قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب بحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الله الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم بجميع الشؤون في الظهور والبطون على من منه انشقت الأسرار الكاملة في ذاته العلية ظهورا وفلقت الأنوار المنتهية في سماء صفاته السنية بدورا وفيه التقت الحقائق منه إليه وتنزلت علوم آدم به فيه عليه فعاجز كلا من الخلائق فهما ما أولي من السر فيه وله تضاءلت الفهوم وكل عاجز يكفيه فذلك سر المصوم لم يدركه مما سابق في وجوده وما يبلغه لاحق على سابق شهوده. تعصمت بالعزة جبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت يصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فالله خير حافظا عن الرائمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء وسمع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح لها بجاه الرسول فإن خير الفاتحين. اللهم افتح لها بجاه الرسول فإن خير الفاتحين. اللهم افتح لها بجاه الرسول فإن خير الفاتحين. بحق آدم صفي الله وبحق نوح نجي الله وبحق إبراهيم خليل الله وبحق إسماعيل ذبيح الله وبحق داود خليفة الله وبحق موسى كليم الله وبحق عيسى روح الله وبحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضة إلا شفيته ولا عسيرة إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Sasa shemeji, rudi katika kikazi chako pale ulichokuwa mwanzoni. Na ndugu zangu, tumemwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu, na yeye ndiye mwenye kuweza kufanya yote, sisi wengine ni sababu tu. Kwa hiyo nadhani tumemwomba Allah Subhanahu jambo hili tuliache mikononi mwake, yeye ndiyo atakayewakilia
jambo lenu ama jambo letu kwa pamoja. Mimi Sheikh, nashukuru mke wangu pamoja na ndugu yangu hapa kwa hii dua aliyotupatia, na vile vile ninavyojua kila kitu waga kinaendaga kwa sadaka, ingawa haujatuambia, lakini sadaka muhimu. Kwa hiyo sina kikubwa Sheikh, lakini kwa hichi kidogo nadhani sadaka itaenda vizuri. Basi inshallah nashukuru, Allah kulipe kila la kheri. Lakini pia haya maji niliyokukabidhi ambayo tumewafanya dua kwa pamoja, shemeji utatumia katika kunywa takriban muda wa siku 7. Utakunywa asubuhi, kisha utakunywa na jioni wakati wa kulala. Tumia takriban siku 7, kisha tuangalie Mungu atatufanyia nini na kutunuku kitu cha namna gani inshallah. Nadhani Mwenyezi Mungu atakujua, hajawahi kukuacha nyuma. Basi Sheikh, inshallah mimi naomba bwana karibuni sana inshallah. Penye mengine mazito tufikiane na usiwe na mashaka. Shemeji karibu sana. Asante. Nashukuru. Mimi si watu wengi naomba. Watu wapilika pilika sisi. Inshallah. Mama, unajua kila siku maneno yako yale huwa yanatuchoma, yanatuumiza. Kimkuta mke wangu namwambia maneno, mimi mwanao unanipa maneno. Kiukweli uko sahihi mama yangu, lakini ninachokuomba basi jaribu kufanya uvumilivu, kwa sababu hatujui kesho yetu, hatujui mipango ya Mungu. Huenda hajanipangia katika muda huu nipate mtoto. Kwa hiyo mama, fanya subira basi, maana mpaka sasa hivi mke wangu hana amani. Yani tunaishi vile, yani anaona kama hii familia sasa yani kaja katika kifungo. Inakuwa sio vizuri mama yangu. Kama anataka amani si azae. Azae afu aone kama ataikosa amani hapa. We kakaa tu tutajuaje kama anatumia mikinga? Mimi mwenyewe najisikia vibaya. Yaani mtaani kote wenzangu wote wana wajukuu zao. Wakitaka kwenda dukani wana watuma wajukuu zao. Mie tena ndo nimekaa hapa utasema mchawi. Sina mtoto mdogo wa kumtuma wala sina mjukuu. Kwa sababu gani? Mama, nadhani mke wangu atakuwa anaumwa. Ngoja nimpeleke hospitali akacheki afya yake. Jamani, yaani watu wanakuja kuekti mpaka ukweni kwao. Alokuambia mtu kutapika ndo kuumwa nani? Kama mmekula midaga ya mchele na migali ya moto mtakosa kutapika? Jamani, nendeni mkapime, sio kama ndo mkapime UTI, sio mkapime malaria, mkapime mkojo, mkapime mavi, mtajua wenyewe. Pole. Twende hospitali. Mama, ujio huu najua ile furaha ya muda mrefu uliokuwa unaitafuta utaipata. Juzi nilipokuwa na mke wangu hapa, kuna hali ikamtokea, akaenda kutapika.
na nikasema kabisa, mama, ngoja nimpeleke mkwe hospitali. Kwa bahati nzuri, habari iliyotoka kule, huyu bibie hana malaria, hana UTI, hana homa ya aina yoyote ile. Ukimwi mmempima? Subiri basi mama, nikwambie, hiko kipimo kikubwa cha ukimwi nacho amepima, lakini dokta amesema huyu bibie ni mjamzito. Mjamzito ana mimba. Nilifurahi mama kusikia hivyo, yaani kwamba nilikuwa siamini. Nikamuuliza mara 6 dokta, unachoniambia ni cha kweli? Akaniambia cha kweli kabisa, na ili uamini, ishafika miezi fulani, miezi 3 hivi, njoo tupige ultrasound, utakuja kuhakikisha. Kwa hiyo ndo mlivyokaa huko mkayapanga, mkaona ngoja twende tukamdanganye yule ili apate kufurahi. Ndo mawazo yenu alikoishia hapo, si ndio? Nitaamini vipi kuwa ni mjamzito? Au nitakuwa na furaha gani eti kwamba eti leo nimekuletea jambo lenye furaha? Nitalifurahia vipi kitu ambacho sijakiona? Mama, mume wangu yuko sahihi. Hatuna haja ya kudanganya mama. Mimi ni mjamzito. Haya, dokta kashakwambia mkeo mjamzito. Mkae ndani ya miezi 3. Mwende sijui mkapige ultrasound ipate kujihakikishia, si ndio? Haya, ndani ya hii miezi 2 ukiambiwa mimba imeharibika, utaamini vipi kama ni mimba? Mama, mimi naomba nikuambie swala moja katika hili. Na pia utanisamee mamangu kama nitakuwa natoka nje ya mstari. Najua wewe ni mzazi. Na siku zote wanasema mkubwa akosei. Mimi naamini turudi kwa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza akatenda miujiza kwa dakika hii moja. Mwenyezi Mungu anaweza akalibadilisha jambo ambalo lilikuwa na ugumu kulileta kwenye wepesi. Na kwa Mwenyezi Mungu hakuna linaloshindikana. Ifike pahala turudi kwa Mungu na tumwamini Mungu kwamba Mungu anaweza kutenda miujiza. Jambo ambalo limeshindikana kwa muda mrefu, hata kama hiyo miaka 50, lakini Mwenyezi Mungu akisema sasa leo ili mja wangu nampumzisha, imefikia mwisho, basi Mwenyezi Mungu chochote anaweza kalibadilisha. Kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Nikuombe mamangu lipokee kwa yakinifu katika hili kwamba kweli lipo na tutarajia alikuwa mazuri, kwa sababu kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Mimi nakuomba katika hilo mamangu. Mama, ina haja gani mimi nikudanganye? Na wakati najua kabisa hiki ni kilio chako cha muda mrefu na Mungu amebariki. Leo mjamzito. Na sio kwamba unavyofikiria nilikaa tu. Kiukweli mamangu nikwambie, ingawa vingine nilikuwa sijakwambia. Kwa ushauri wa ndugu yangu yule, akanipeleka kwa ustazi kwenda kuomba dua. Akamwombea dua mke wangu. Baada ya hapo akasema tumwachie Allah, atafanya wepesi wake. Na kweli mama, nashukuru Mungu, dua yetu ameijibu. Mjamzito mke wangu, muda si mrefu ataitwa mama. Furaha yangu itakuja pale endapo ninachokihitaji nimekiona, ila nimekunjua nafsi yangu kwa hicho nilichokisikia. Asante mama, naomba uwe na furaha na Mungu afanye wepesi, siharibiki wala sifanye chochote kile mpaka ajifungue salama.